Okay, today we are dealing with our next bit from your unit number first, that is drug used in a treatment of constipation. Okay, and all of you need to pay your attention because this is one of the slightly lengthy topic and which are having the somewhat similar mechanism, and today we will deal with this subject chapter. In that, to know actually what is the mean constipation, then the drug used in treatment of constipation, it is necessary to clear some of the basics regarding the GIT. What is the GIT? GIT, it is nothing but the gastrointestinal tract. GIT म्हणजे काय तर gastrointestinal tract. Then the GIT, it is a continuous contractile, absorptive and the secretory part of the body, which is controlled by the muscle and the epithelium as well as local nerves of the enteric nerves and the autonomic nervous system and the circulating hormone. Means our GIT is one of the circulatory passage, or what it deals with, it is deals with the contractile, means the GIT is involved in a continuous contraction and the absorption process. And also the major mechanism, it is deals with the absorption. What absorption? Any dietary, fibrous or the nutritional material which will be taken by the means of the food. म्हणजे फूड थ्रू आपण जे काही न्यूट्रिशनल डाएट, विटामिन्स जे काही गोष्टी घेतो तर ते ऍब्सॉर्प्शन करून घेण्याचं काम कोण करतं? GIT. Also it will deals with the secretory part. How it is worked as a secretory? Because it will secrete variety of the enzyme in the intestine itself. Okay, then control the tension of GIT smooth muscle. It depends upon the intracellular calcium ion. जे काही इंट्रासेल्युलर कॅल्शियम आयन आहे त्याच्यामुळे इंटेस्टाइनचं कॉन्ट्रॅक्शन अँड द रिलॅक्सेशन प्रोसेस इज डिपेंड्स. Then inhibitory receptor is also exist on the smooth muscle and which is act via the PK and the PKG mechanism. That is a kinase mechanism and kinase activity. An example, NO may induce the relaxation via the guanyl cyclase cyclic GMP pathway and the opening which will involve with the calcium and the potassium type of channel. All of you clear? GIT म्हणजे थोडीशी बेसिक इन्फॉर्मेशन लक्षात आली की GIT मध्ये आपलं काय काय फंक्शन असतं किंवा कुठले आयन्स, कुठले रिसेप्टर हे GIT च्या कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन, दॅट इज नथिंग बट द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. फूडचं पॅसेज होण्यासाठी, फूड पुढे पुढे मूव्ह होण्यासाठी जे इंटेस्टाइन स्वतः कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्सेशनची प्रोसेस करत असतं त्याला आपण काय म्हणतो? इट इज नथिंग बट द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. देन all of you visible this second slide. There are two types of the receptor mediated contraction and the relaxation of the muscle, that is inotropic receptor and the metabotropic receptor. ही slide दिसते सगळ्यांना? inotropic receptor आणि metabotropic receptor. Then yes sir. Okay. Then inotropic receptor is mediated the change in the membrane potential through the voltage gated calcium dependent channel. म्हणजे inotropic receptor काय करतायत तर voltage gated channel थ्रू ऍक्शन दाखवतायत आणि कॅल्शियमचा ट्रिगर इन्फ्लक्स कॅल्शियम सेलच्या इनसाइड येण्यासाठी, कशासाठी तर कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनला हेल्प करण्यासाठी हेल्प करतात inotropic receptor. And it is work through the electrical mechanical coupling process, while metabotropic receptor is trigger various signal transduction pathway and which will be responsible for the release of the calcium ion from the intracellular store. म्हणजे दोन्ही पण ज्या गोष्टी आहेत inotropic receptor आणि metabotropic receptor, ह्याचा एंड पॉइंट काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द GIT, बट देअर मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन और पाथ टू शो द कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन इज डिफरंट. समजताय? हे जरी दोन रिसेप्टर असतील त्यांचा एंड पॉइंटची ऍक्शन जरी सेम होणार असेल तरी पण त्या ऍक्शन घडून येण्याची जी सायकल आहे किंवा ज्या स्टेप्स आहेत त्या दोन्ही केसमध्ये काय वेगळ्या वेगळ्या आहेत. आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर मध्ये ह्या ज्या काही केस आहेत ते टोटली व्होल्टेज डिपेंडंट आहे आणि जे काही मेटाबोट्रॉपिक टाइप ऑफ रिसेप्टर आहेत तर त्याच्यामध्ये सिग्नल ट्रान्झॅक्शन पाथवे थ्रू कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन आपल्याला बघायला मिळतं. एव्हरीवन क्लिअर? देन what the overview of the GI water and the electrolyte efflux. म्हणजे as you are know or as we are aware that
the GIT is involved the water and the electrolyte flux. म्हणजे GIT आपण जेव्हा कन्सिडर करतो तर त्याची ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन राहण्यासाठी काय असतं तर फूड मधलं वॉटर आपण ऍब्सॉर्ब करून घेत असतो and which will be totally the any electrolyte dependent pathway. The stool volume and the consistency depends upon the fluid content. म्हणजे काय आपण फूड घेतो तर त्या फूड मधनं वॉटर किती ऍब्सॉर्ब करायचं आणि ते स्टूल मध्ये किती व्हॉल्यूम वॉटर आपल्याला रिलीज करायचंय हे सगळं कशावर डिपेंड असतं अमाऊंट ऑफ द वॉटर कंटेंट और अमाऊंट ऑफ द फ्लुइड कंटेंट इनसाइड द स्टूल. अमंग द टोटल स्टूल वेट the water is normally 70 to 85%. Clear? The net stool fluid content that reflects the balance between the luminal input, that is the ingestion of the secretory water and the electrolyte, and the output means through the absorption along with the GI tract. Means all of you are know that after the taking the food, it will be converted into the fluid part, and that fluid part is continuously moving through the pipeline of the GIT. Okay. And while it will be moving from the pipeline of the GIT, the water is get absorbed from that content and it will loses its fluidic condition. म्हणजे एक वेळ आली की काय होतं तर हळूहळू वॉटर ऍब्सॉर्ब होत जातं आणि मग त्यानंतर त्याची फ्लुइडची जी कन्सिस्टन्सी असते फूडची तर ती फूडची कन्सिस्टन्सी स्लाइटली हार्डर होत जाते. क्लिअर? Then the normally 8 to 9 liter of the fluid enter inside the small intestine from the exogenous and the endogenous source, and in response to osmotic gradient it will result from the uptake and the secretion of the ions and the absorption of the nutrients. Only 1 to 1.5 liter crossing the ileocecal wall. म्हणजे जेव्हा 8 ते 9 लिटर फ्लुइड हे स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये एंटर करतं तर त्यातलं थोडं ऍब्सॉर्ब करत किंवा त्यातलं थोडंसं आयन सोबत सिक्रीट करत जेव्हा ते इलिकोकोकल वॉल पर्यंत जाऊन पोहोचलेलं असतं तोपर्यंत त्या कंटेंट मध्ये फक्त 1 ते 1.5 लिटरच वॉटर शिल्लक राहिलेलं असतं. क्लिअर? म्हणजे अप्रॉक्स 7 लिटर पर्यंत वॉटर आपल्या बॉडीमध्ये रिअब्सॉर्प्शन होते फ्रॉम दॅट फ्लुइड. The colon then exerts most of the remaining fluid and leaving the 100 ml of the fecal water daily. त्यानंतर उरलेलं सगळं वॉटर हे कोलॉन मध्ये ऍब्सॉर्ब होतं आणि फक्त 100 ml पर्यंत जे वॉटर असतं ते फिकल वॉटर म्हणून एक्सक्रीट होतं. अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेन्सेस दिस क्वांटिटीज आर well within the range and the total absorptive capacity it is the 16 liter of small bowel and the colon 4 to 5 liter. Clear? Altered motility also contribute in general way to this process as an external absorption parallel transient time. Sometimes our peristalsis movement get decreased. At that time there is a more time the food is remain inside the intestine. म्हणजे जर समजा पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट डिक्रीज झाली तर जे फ्लुइड पुढे जाणार आहे जे काही फूड आहे ते पुढे जाणार आहे और त्यात फिगल मॅटर आहे ते पुढे जाणार आहे दॅट फिगल मॅटर will remain inside the intestine. आणि जास्त वेळ ते इंटेस्टाइन मध्ये साठून राहिल्यानं वॉटर पण जास्त ऍब्सॉर्ब होणार आहे आणि दॅट विल बी रिझल्टिंग इन टू द डिक्रीजिंग द मोशन कॅपॅसिटी ऑफ दॅट फ्लुइड. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? फूडची जी मोशन कॅपॅसिटी डिक्रीज का होती? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Then here our actual diseased part gets started, that is a constipation. मग जेव्हा फूड मधनं टोटल वॉटर जेव्हा ऍब्सॉर्ब होऊन जातं that situation is nothing but the constipation. By scientific way, the constipation is defined as the decrease the frequency and the difficulty in the initiation of the passage of the firm small volume of feces. Okay, and with the feeling of the incomplete evacuation. Okay, all of you clear? Constipation is nothing but the decrease the frequency and difficulty in the initiation of the passage of the feces, okay, and the feeling of the incomplete evacuation. Then what are the various causes? The constipation may be reversible or secondary causes like lack of dietary fibers or various drugs, hormonal distribution, neurogenic disorder, and the systemic illness. The causes of the constipation are reversible, means if we are treated properly the constipation is continuously constipation is again came into its normal situation. समजतंय? म्हणजे जर कॉन्स्टिपेशनला प्रॉपरली ट्रीट केलं त्याचा काही रूट कॉज आहे तो जर रिमूव्ह केला तर कॉन्स्टिपेशन पर्सनचा जो आहे तो काय होऊ शकतो तर हेल्दी ह्युमन बिंग सारखा नॉर्मल होऊ शकतो. सो इट इज कॉल्ड एज अ रिव्हर्सिबल कंडिशन.
अँड इट मेजरली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द सेकंडरी कॉज. म्हणजे एक काहीतरी घडलेलं असतं आणि त्या घडलेल्या गोष्टीचा साईन म्हणून आपल्याला काय दिसतं तर कॉन्स्टिपेशन. सो इट इज कॉल्ड एज अ सेकंडरी कॉज. विच आर द व्हेरियस प्रायमरी कॉजेस. म्हणजे पहिल्यांदा काय घडू शकतं तर एक तर लॅक ऑफ डायटरी फायबर. जर लॅक ऑफ डायटरी फायबर घेतलं तर त्या पर्सनला कॉन्स्टिपेशन होऊ शकतं. हार्मोनल डिस्टर्बन्स झाला तर पर्सन मे सफर फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन. न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर, ऑल्सो सिस्टेमिक इलनेस, ह्या जर सिच्युएशन असतील तर पर्सन काय होऊ शकतं तर suffered from the constipation. Then at that situation the person needs to take the laxative, purgative, cathartics and the apparents. Okay, that apparents is nothing but the various drugs used in a treatment of constipation. Okay, then what is a laxative? What is the definition? Laxative are the drugs that promote the evacuation of the bowel. Okay, laxative म्हणजे काय आहेत तर असे ड्रग आहेत ते इव्हॅक्युएशन ऑफ द बॉवेल साठी हेल्प करतात. क्लिअर एव्हरीवन. देन अकॉर्डिंग टू इंटेन्सिटी ऑफ ऍक्शन द laxative आर क्लासिफाइड इनटू द laxatives और apparents अँड सेकंड पर्गेटिव्ह और द कॅथरेटिक्स. म्हणजे किती इंटेन्सली ते ऍक्ट होत आहे त्याच्यावरती laxativeला दोन टाईप मध्ये आपण कॅटेगराइज करतो. फर्स्ट laxative अँड सेकंड इट इज अ पर्गेटिव्ह. laxative आर हॅव्हिंग अ माइल्ड ऍक्शन, elimination of the soft but formed stool simply is called as a laxative agent. And what are the purgative? These are the stronger action having the result of the more fluid evacuation, simply the evacuation of the unformed usually water fecal material from the entire colon. In simple word, when any person is suffering from the difficulty of the evacuation of the bowel and that person is taken the drug, if that drug causes the removal of the feces from the body as it is, then it is called as a laxative agent. Okay, and if that person is resulting into the as suffered as a diarrhea, म्हणजे जर अशा त्या पर्सनला ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन झाले त्यानंतर त्या पर्सनने ड्रग घेतलाय आणि ड्रग घेतल्यानंतर जर त्याला लूज मोशन स्टार्ट झाले तर दॅट ड्रग इज नथिंग बट द पर्गेटिव्ह. क्लिअर. सिंपल वर्ड मध्ये दोन्हीची डेफिनेशन लक्षात आली आहे. लक्झेटिव्ह म्हणजे काय, माइल्ड ऍक्शन ड्रग असतात. जे पर्सन कॉन्स्टिपेशन मधनं सफर होतात त्यांनी जर लक्झेटिव्ह एजंट घेतले तर त्या केसमध्ये नॉर्मल इव्हॅक्युएशन होतं. आणि सेकंड केसमध्ये इफ दॅट पर्सन इज टेकन द पर्गेटिव्ह देन दॅट पर्सन इज फील लाईक अ डायरियल सिच्युएशन. म्हणजे त्याला लूज मोशन झाल्यासारखं होतं. दॅट इज नथिंग बट द पर्गेटिव्ह एजंट. मेनी ऑफ द ड्रग इन अ लो डोस ऍक्ट ऍज अ लक्झेटिव्ह. म्हणजे एखादा ड्रग आहे तो जर लो डोस मध्ये घेतला तर तो काय म्हणून ऍक्ट होतोय, इट विल बी ऍक्ट ऍज अ लक्झेटिव्ह. अँड इफ वी आर इन्क्रीजिंग द डोस, नथिंग बट इन्क्रीजिंग द पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट रिझल्टिंग इन टू द पर्गेटिव्ह ऍक्शन. म्हणजे इतकी फास्ट मुवमेंट व्हायला स्टार्ट होती की जेवढं वॉटर प्रेझेंट आहे फूड मधलं ते ऍब्सॉर्ब व्हायला बॉडीला वेळच भेटत नाही आणि त्यामुळे जे कसं आहे तसं सगळं फ्लुइड काय होतं तर जे काय आहे ते इव्हॅक्युएट होऊन जातं. and that is nothing but the diarrheal situation. All of you clear? म्हणजे स्लाइटली पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट जेव्हा बॉडीला इन्क्रीज करायची असती त्यावेळी आपण काय घेतो, लक्झेटिव्ह. आणि if the body is needed to empty all the means part which is filled with in the intestine, that time the person needs to take the purgative. Everyone clear? Basic difference लक्झेटिव्ह आणि पर्गेटिव्ह मधल्या लक्षात आलाय सगळ्यांना? Everyone clear? All of you understood? समजते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. Then what is the classification? There are laxative are primarily classified into the 4 types. First is a bulk forming laxative. Example, dietary fiber, bran, isabgula or methyl cellulose like derivative. Second agent are the stool softener. Example, DOS and the liquid paraffin. Third type of agent is a stimulant purgative. Example, diphenmethane, that is a phenolphthalein and the bisacodyl. Second, it is a anthraquinone, that is a Senna cascara. Then 5-HT4 agonist, that is a fructoprin, and the fixed oil, that is a castor oil. Last class, it is a osmotic purgative. Example, it is a magnesium salt and the sodium salt. Example is sulfates and the phosphate like derivative. All of you understood?
जे लक्झेटिव्ह आहे ते मेजरली 4 क्लासमध्ये कॅटेगराइज होतं. फर्स्ट क्लास बल्क फॉर्मिंग, सेकंड इट इज अ स्टूल सॉफ्टनर, थर्ड इट इज अ स्टिम्युलंट पर्गेटिव्ह, अँड द लास्ट क्लास इट इज अ ऑस्मोटिक पर्गेटिव्ह. वी विल सी वन बाय वन द ऑल एजंट हॅव्हिंग द कॉमन ऍक्शन. म्हणजे जे मग आपण जे क्लासिफिकेशन दिलेले जे 4 एजंट आहेत त्याला शक्यतो सगळ्यांना एक कॉमन ऍक्शन असते, कॉमन मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन असते, and then depends upon its category it will be further bifurcated. What is the common action? All the laxative is act by the following way. म्हणजे हे जे सगळे लक्झेटिव्ह आहेत जे 4 क्लास मधले आपण शिकलोय तर ते काय होत आहेत बऱ्यापैकी सिमिलर मेकॅनिझमनी ऍक्ट होत आहेत. कुठल्या मेकॅनिझमनी? बाय एनहान्सिंग द रिटेन्शन ऑफ द इंट्राल्युमिनल फ्लुइड बाय द हायड्रोफिलिक अँड द ऑस्मोटिक मेकॅनिझम. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा ते काय करतायत तर फ्लुइड मध्ये वॉटर सस्टेन करण्याचं काम करतायत. ओके, मीन्स द स्टूल विल नॉट बिकम टू हार्ड. देन नेक्स्ट, by decreasing the net absorption of the fluid by the effects on the small intestine and the large intestine bowel fluid and the electrolyte transport, then it will decreases the absorption from that feces. Okay, ह्या सगळ्याचा एम काय आहे? फक्त स्टूल जे आहे ते जास्त हार्ड नाही होऊ द्यायचं. एव्हरीवन क्लिअर? देन थर्ड, by altering the motility by either inhibiting segmenting and the contraction stimulation propulsive contraction. म्हणजे आणि थर्ड फेज मध्ये काय करायचं, जी मोटिलिटी आहे इंटेस्टाइनची त्याचे ती इनिबिट करायची. क्लिअर? और सॉरी दॅट विल बी इनिशिएट, स्टिम्युलेट करायची ती जी काही हे आहे मोशन आहे फूडची ती स्टिम्युलेट करायची. सो इट विल हेल्प टू इव्हॅक्युएशन ऑफ द बॉवेल. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? 3 मेकॅनिझमनी मोस्ट ऑफ द लक्झेटिव्ह एजंट ऍक्ट करतात. त्यातला पहिला मेकॅनिझम काय आहे तर जे इंट्राल्युमिनल मध्ये फिसेस मध्ये वॉटर काय करायचं सस्टेन करून ठेवायचं. सेकंड फेज मध्ये जे स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये वॉटर जे रिॲब्सॉर्ब होणार आहे बॉडीमध्ये ते थांबवायचं. आणि थर्ड फेज मध्ये काय करायचं तर मोटिलिटी इन्क्रीज करायची. क्लिअर? ऑल द रिझल्ट ऑफ ऑल दीज 3 ऍक्टिव्हिटी विल द फिसेस इज इझिली इव्हॅक्युएटेड फ्रॉम द बॉडी. Then next, what is the common mechanism of action? All the purgative increases the water content in a feces by hydrophilic or the osmotic action on the intestinal mucosa and the decrease the prospiratory activity of the primary action, means which are we are seeing the previously. Then laxative modify the fluid dynamic of the mucosal cell and may causes the fluid accumulation in a gut lumen by various mechanism like inhibiting the sodium potassium ATPase, stimulating adenine cyclase pathway, enhancing the PG prostaglandin synthesis in mucosa, increasing the nitric oxide synthesis and the structural injury. म्हणजे जेव्हा वॉटर रिटेन करायचं असतं तर वॉटर रिटेन सेल कुठल्या कुठल्या वेगळ्या वेगळ्या मेकॅनिझमनी करतं. हिअर वी सॉ व्हेरियस mechanism of action. Then we will see one by one what is the drug will showing its action. One by one we will see the what are the drug will show the action. In that first major class, that is a bulk forming agent. The word itself indicate that the agent will increases the bulk. समजतंय सगळ्यांना? बल्क फॉर्मिंग एजंट नावच आहे त्याचं. म्हणजे सिंपल मेकॅनिझम मध्ये हे काय करत असेल तर जे काही फिसेस आहेत त्या फिसेस काय करत असणार आहे बल्क इन्क्रीज करत असणार आहे. ओके, एक्झाम्पल इज ब्रान. It is a dietary fiber and which are unabsorbable cell. ओके, म्हणजे हे काय न्यूट्रिशनचाच एक पार्ट आहे, डाएटचाच एक पार्ट आहे, पण त्याचं काय आहे तर अदर जे डाएटचं मटेरियल आहे ते बॉडी ऍब्सॉर्ब करू शकते. हे जे काही ब्रान सारखे जे डाएटरी फायबर आहेत ते बॉडी ऍब्सॉर्ब नाही करत. मग त्याच्यामुळे काय होतं तर ते डाएटरी फायबर रिमेन ऍज इट इज इन अ फॉर्म ऑफ पीसेस and due to that the load on the intestine get increased. All of you understood? म्हणजे हे डायटरी ब्रांच सारखे एजंट काय करताय? These are the agent will only responsible to increase the bulk of the intestine. Example is cellulose, lignin, gum, pectin, polyproteins and the polysaccharides. These are the agent. The bran, it is a residual product from the flour industry which consists of 40% dietary fiber. Okay, means these are the nowadays everyone are much more familiar with the oats. It is one of the dietary fiber taken. सिंपल वर्ड मध्ये सांगायचं झालं तर जे आपण गिरणीतनं पीठ दळून आणतो आणि ते चाळल्यानंतर त्याच्या वरच्या साईडला जर राहतं दॅट इज नथिंग बट द ब्रान डायटरी फायबर. एव्हरीवन क्लिअर? देन द वॉट आर द ऍक्शन, मराठीतनं काय म्हणतात त्यांना
I am unable to recall, but that is a extra part. म्हणजे चाळणीच्या वरच्या साईडला जे आलेलं असतं, that is nothing but the dietary fiber. That is also called as a oats compound. जे ओट्स म्हणून आता मार्केटमध्ये मिळतात ते म्हणजे काय असतात, ते जे गहू वगैरे दळून आणल्यानंतर आपण जे चाळतो, खाली येतं ते पीठ असतं, जे वरच्या साईडला आलेलं असतं, दॅट इज नथिंग बट द ब्रान. ओके, देन द अदर ऍक्शन, इट रिड्युसेस द rectosigmoidal intraluminal pressure, which relieve the symptoms of irritating bowel syndrome, or which is resulting pain while the evacuation of the bowel. Okay, then the certain dietary fiber bind the bile acid and promote their excretion in a feces. That will be resulting into the decreasing the plasma LDL. Symptoms of the chronic diverticulosis may also relieved, also useful in the when the straining of the stool is avoided. Then what is the mechanism of action? मग हे जे ब्रान सारखे डेरिव्हेटिव्ह आहे, डायटरी फायबर आहे, त्याचं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन कसं आहे? द डायटरी फायबर विल कॉजेस first absorption of the water in a intestine, resulting into the swelling or increase the water content in the feces, resulting into the softening of the feces, and which facilitate the colonic transit. मीन्स सिंपल वर्ड मध्ये जे काही डायटरी फायबर घेतात किंवा ब्रान जे घेतात ते काय करताय, तर स्वतःमध्ये वॉटर ऍब्सॉर्ब करून ठेवतात, आणि वॉटर ऍब्सॉर्ब करून ठेवल्यामुळं इट विल स्वेल, आणि विच विल बी रिझल्टिंग इन टू द इन्क्रीज द वॉटर कंटेंट इन द फीसेस अँड रिझल्टिंग इन टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द फीसेस. म्हणजे फीसेस मध्ये हे डायटरी फायबर जातं, स्वतःमध्ये वॉटर ऍब्सॉर्ब करून घेतं आणि स्वेल होतं. ते मग स्वेल झाल्यामुळे काय होतं, त्यात वॉटर प्रेझेंट असल्यामुळं फीसेस जे हार्ड झाले, that will become a soft, and which will be facilitate easily colonic transit. Then next, dietary fiber will increases the bacterial growth in a colon, and which will be increases the fecal mass, and which will be easily evacuate from the bowel. Then bacterial degradation of the gum and pectin in colon, which is responsible the osmotically active product, and which causes the retention of the water, and ultimately it is responsible for increasing the fecal mass. Is nothing but the once it will enter inside the body, it will causes the reabsorption of the water, responsible for increasing the load on the intestine, and once the intestine feel the load, the intestine will try to evacuate or escape that product from its content. म्हणजे इंटेस्टाइन काय करणार आहे, त्याला लोड यायला लागला की जे काही फिगल मॅटर आहे ते एक्सक्रेट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, अँड विच विल बी रिझल्टिंग इन टू द इव्हॅक्युएशन ऑफ द बॉडी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? समजतंय? बल्क फायबर और ब्रान सारखे डेरिव्हेटिव्ह काय करतायत? दीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू इन्क्रीज द बल्क ऑफ द फीसेस. हाऊ इट विल इन्क्रीजेस? बाय रिअब्सॉर्प्शन ऑफ द वॉटर and responsible to increase the load on the intestine. But these are having the various side effects, like bran is unpalatable and needs to take the large dose. म्हणजे ब्रान काय आहे तर अनपॅलेटेबल आहे, म्हणजे खायला त्याला काही टेस्टच नाहीये, आणि काय आहे, आपल्याला जास्त अमाऊंट मध्ये खावं लागतंय. ओके, देन द मॅक्झिमम डेली इनटेक इज ऍट लिस्ट फॉर 3 to 4 days इज रिक्वायर्ड. म्हणजे जे काही त्याचा जर जेव्हा स्टार्ट करेल पर्सन ते, तर ऍटलिस्ट 3 ते 4 दिवसानंतर हळूहळू त्याचा इफेक्ट दिसायला काय होतो, स्टार्ट करतो. बट इट विल नॉट already constipated subject. It will used to prevent the constipation, but it will not helpful for the person who are already suffered from the constipation. म्हणजे इथून पुढे कॉन्स्टिपेशन होऊ नये म्हणून हे ब्रान सारखे डेरिव्हेटिव्ह हेल्पफुल आहे, पण ऑलरेडी झालेल्या कॉन्स्टिपेशनला हे डेरिव्हेटिव्ह ट्रीट करू शकत नाही. ऑल्सो इट इज नॉट युज्ड इन अ पेशंट विथ अ गल्ट अल्सरेशन. ज्या पर्सनला गल्ट अल्सरेशन झालंय तर त्या पर्सन मध्ये आपण हे एजंट यूज करू शकत नाही. Then the next example is isabgol derivative. Isabgol, it is nothing but the these are the substance when it is swollen. म्हणजे जर इसबगोल आणला आणि जर पाण्यामध्ये भिजवून ठेवला तर ते इटसेल्फ आउटसाइड सुद्धा स्वेल होतं. बघितलं असेल बऱ्याच वेळा आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपण इसबगोल सीड और हस्क सीड्स यूज करतो. इट विल मिक्स्ड विथ द कोल्ड मिल्क और द फ्रूट ज्यूस अँड इट इज टेकन वन्स अ टाइम. इसबगोलचे जे सीड्स असतात मार्केटमध्ये मिळतात इसबगोलचे, आणि ते सीड्स जर आपण वॉटरमध्ये स्वेल करून ठेवले तर ते काय होतात, तर ऍब्सॉर्ब होतात. वॉटर ऍब्सॉर्ब करून घेतल्यामुळे स्वेल होतात, आणि दॅट विल इन्क्रीज द लोड ऑफ द इंटेस्टाइन. ओके, देन व्हॉट इज द मेकॅनिझम?
प्लांटागो और इसबगोला सीड विच कंटेन द नॅचरल कोलॉइडल म्युसिलेज. म्हणजे ते काय असतं तर म्युसिलेजेस कंपाऊंड असतो. जेव्हा पाण्यामध्ये भिजवतो त्यावेळी आपल्याला त्याचं एक चिकट टाईप फिलिंग दाखवतं ते. आणि दॅट इज मेकॅनिझम बाय इन्क्रीजिंग द ऍब्सॉर्ब द वॉटर अँड फॉर्म द जिलॅटिनस मास. म्हणजे हे एजंट काय करतायत बॉडीमध्ये गेल्यानंतर वॉटर ऍब्सॉर्ब करतायत आणि जिलॅटिनस मास तयार करतायत आणि विच विल बी रिझल्टिंग इन द इझी ऑफ डिफेक्ट. देन सेकंडरी, these agent will increase the bacterial mass and resulting into the softening of the feces and ultimate end of this all activity resulting into the ease of defecation. All of you clear? इसबगोल सारखे कंपाऊंड काय आहेत तर त्याच्यामध्ये नॅचरल कोलॉइडल म्युकस आहे, म्युसिलेज आहे सॉरी. त्यात नॅचरल कोलॉइडल म्युसिलेज काय करताय वॉटर ऍब्सॉर्ब करते. वॉटर ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे काय होतंय त्याचा एक जिलॅटिनस मास तयार होतंय जे हाताला आपल्याला जरा असं चिकट चिकट लागतं तसं जिलॅटिनस मास तयार होतंय आणि दॅट मास इज इझिली डिफेक्ट फ्रॉम द बॉवेल. म्हणजे ते फ्रिक्शन अवॉइड करतं स्टूलचं आणि इंटेस्टाईनचं, त्यामुळे जे पेन होत असतात ते पेन्स रिलीव्ह होत आहेत. सेकंडरी मेकॅनिझमने कसं ऍक्शन दाखवतं तर ते म्युसिलेज बॅक्टेरियल मास इन्क्रीज करतात. बॅक्टेरियल मास इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतंय तर फिसेस जे आहेत ते सॉफ्ट होत आहेत and which will be responsible for the easily defecation. Next is the methyl cellulose. Methyl cellulose is also the colloidal hydrophilic derivative which dose having the 4 to 6 gram per day in most of the individual. It is taken with the large amount of the water. It is one of the choice among the different bulk agent and matter of personal preferences. म्हणजे हा एक मोस्टली प्रेफर्ड केला जाणारा ऍटम आहे पण तरी पण डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, द पर्सन आर सिलेक्टिंग द कॅथॅलिटिक्स. देन द नेक्स्ट मेजर क्लास इट इज अ स्टूल सॉफ्टनर. पुढचा महत्वाचा क्लास कुठला आहे तर स्टूल सॉफ्टनर आहे. विच आर दॅट इट इज अ DOS अँड द लिक्विड पॅराफिन. इट इज अ सिम्पल एक्झाम्पल, एकदम सिम्पल एक्झाम्पल म्हणजे आपण जेव्हा प्रॅक्टिकल करतो, प्रॅक्टिकल करताना आपण कंडेन्सेशन लावतो. ओके, ते कंडेन्सेशन लावताना आपण काय करतो त्या कंडेन्सेटला आणि व्हॉल्युमेट्रिक जे काही खालचं फ्लास्क आहे तर त्या फ्लास्कच्या मध्ये आपण लिक्विड पॅराफिन लावतो. इट इज अ क्लिअर व्हाय वी हॅव टू ऍड द लिक्विड पॅराफिन ऍज अ ल्युब्रिकंट. म्हणजे ते दोन एकमेकांना चिटकून बसू नये त्यामुळे आपण काय करतो आतून त्याला लिक्विड पॅराफिन लावतो. कशासाठी तर आपलं एम असतं ते लिक्विड पॅराफिन ल्युब्रिकंट म्हणून ऍक्ट व्हावं. एव्हरीवन क्लिअर? अँड ऍज सच इट इज अ नॉन ऍब्सॉर्बेबल प्रोडक्ट. ओके, म्हणजे जर सपोज एखाद्या पर्सननं लिक्विड पॅराफिन इंटेक केलं किंवा DOS इंटेक केलं तर ते काय करतंय इट विल नॉट गेट ऍब्सॉर्ब, इट विल फॉर्म द कोट आउटसाइड द इंटेस्टाईन अँड दॅट विल बी रिझल्टिंग इन द इझिली पॅसेज ऑफ द फिकल मटेरियल बाय ओके, ऑल ऑफ यू क्लिअर? Then we will see the mechanism of action. That is a DOS. DOS, it is a ionic detergent. Okay, detergent action on the intestinal mucosa. How? First step, it stimulates the intestinal fluid and electrolyte secretion, resulting into the altering intestinal mucosal permeability, resulting into the accumulation of the water in the lumen responsible for the softening of the stool. And at the end it will helpful for the easy defecation. All of you understood? म्हणजे DOS सारखे एजंट काय करताय तर जे इंटेस्टायनलचे जे फ्लुइड आहे किंवा इलेक्ट्रोलाइट सिक्रिशन आहे त्याला स्टिम्युलेट करतात आणि इंटेस्टाईनचं फ्लुइड स्टिम्युलेट झालं, इलेक्ट्रोलाइटचं सिक्रिशन स्टिम्युलेट झालं की त्याच्यामुळे काय होतंय तर इंटेस्टायनलची म्युकोजल परमिएबिलिटी अल्टर होते. म्हणजे जे काही इंटेस्टाईन मधनं वॉटर रिअब्सॉर्ब होणार आहे तर ते थांबवलं जातं आणि त्यामुळे काय होतं तर ते वॉटर ल्युमन मध्येच अक्युमुलेट होते. ल्युमेन मध्ये वॉटर अक्युमुलेट झाले की काय होतंय स्टूलला ते सॉफ्टेन करते आणि वन्स द स्टूल गेट सॉफ्टन इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इझी डिफिकेशन. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? देन व्हॉट इज द सेकंड मेकॅनिझम? DOS is responsible for the emulsification of the colonic content and lower the surface tension. म्हणजे जे फूडचं जे पार्ट आहे त्याचं काय करते ते इमल्सिफिकेशन करते which will be responsible for the altering the intestinal mucosa, increases the permeation of the water and iron inside the feces, responsible for the stool is become the soften and helpful for the easy defecation. All of you understood? मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन लक्षात आले. ब्रांच सारखे डेरिव्हेटिव्ह काय करतायत तर बल्क वाढवतायत. DOS सारखे डेरिव्हेटिव्ह काय करतायत इट विल अल्टर द परमिएबिलिटी ऑफ द ल्युमेन अँड परमिएबिलिटी अल्टर झाल्यामुळे जे ल्युमेन मधलं वॉटर रिअब्सॉर्ब होणार आहे ती प्रोसेस तिथंच थांबतीये आणि वॉटर काय होतंय ल्युमेन मध्ये अक्युमुलेट होते
वॉटर ल्युमेन मध्ये अक्युमुलेट झालं की फिसेस जे ड्राय होण्याचं प्रमाण आहे ते कमी होत आहे. आणि वन्स द फिसेस बिकम अ सॉफ्ट इट विल बी इझिली इव्हॅक्युएटेड फ्रॉम द बॉडी. क्लिअर एव्हरीवन? लक्षात येते सगळ्यांना? देन व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ द DOS अँड द लिक्विड पॅराफिन. मग ह्या एजंटला डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? तर फर्स्ट इट विल बी हॅव्हिंग द ब्लंट अँड व्हेरी अनप्लीझंट टू स्वॉलो. म्हणजे जर लिक्विड पॅराफिन ऑइल जर आपल्याला प्यायचंय तर ते आपल्याला किती घाणेरडं फिलिंग आहे. सो इट इज हॅव्हिंग द अनपॅलेटेबल टेस्ट अँड द व्हेरी बिटर टेस्ट. Then next, in a small amount, it is passes into the intestinal mucosa and may it will be passes into the lymph and produces the foreign body glycomatous. म्हणजे जर चुकून इंटेस्टाइन मधलं लिम्फ मध्ये ऍब्सॉर्ब झालं तर आपल्या बॉडीला ते फॉरेन बॉडी म्हणून डिटेक्ट होते आणि दॅट विल बी रिझल्टिंग इनटू द ग्लॅन्युलोमॅटस इन अ लिव्हर, लिम्फ नोड, लिव्हर अँड द स्प्लीन. म्हणजे छोट्या छोट्या गाठी झाल्यासारखं होतात लिम्फ नोड मध्ये, लिव्हर मध्ये आणि स्प्लीन मध्ये. Then third disadvantage, while swallowing it may the tackle into the lungs and cause the lipid pneumonia. म्हणजे चुकून जरा समजा आपण गिळताना आपल्याला ती खराब वाटलं आणि ते ऍस्पायर झालं म्हणजे लंग्स मध्ये एंटर केलं, नाकात गेलं चुकून ते, तर त्यामुळे काय होऊ शकतं सॉरी इट विल प्रोड्युसेस द लिपिड निमोनिया होऊ शकतो लिपिडचा. Then fourth, it carries away the fat soluble vitamin with the stool and may produces the deficiency of the fat soluble vitamin. As such, the liquid paraffin is responsible for the solubilization of the fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin जे फूड मध्ये प्रेझेंट आहे तर ते फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिन काय होऊ शकतं तर ते लिक्विड पॅराफिन मध्ये डिझॉल्व्ह होऊ शकतं आणि लिक्विड पॅराफिन मधनच ते एक्सक्रीट पण होऊ शकतं जे बॉडीला मिळू शकत नाही आणि त्यामुळे बॉडीला डिफिशियन्सी जाणवू शकते फॅट सोल्युबल व्हिटॅमिनची. देन नेक्स्ट, लिकेज ऑफ द ऑइल from the past anal sphincter may filling the embarrassment. Okay, then next it may interfere with the healing of the anorectal region and thus may used is only occasional condition. Then also it will may produces various side effects like a cramp and the abdominal pain. Clear all of you? Then third class, it is a stimulant purgative. Third class कुठला आहे तर stimulant purgative. These are what are the stimulant purgative? As the word itself say that stimulation, it will be causes the stimulation of the cell. These are the very powerful purgative and may produces the gripping. Okay, secretions enhances by activating the cyclic AMP in a crypt cell as increases the prostaglandin synthesis. The laxative action of the bisacodin and the cascara is shown, which will be responsible to increases the NO synthesis and which will produces the action on colon. म्हणजे काय आहे तर बिसाकोडिल आणि कास्करा सारखे डेरिव्हेटिव्ह आहेत जर ते एखाद्या पर्सनला दिले तर ते स्टूल सॉफ्टनिंग पण करतायत आणि त्याबरोबर जे वॉटरी फ्लुइड आहे ते पण प्रोड्यूस करतायत. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? म्हणजे जर एखाद्या पर्सनला स्ट्रॉंग टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन झालंय आणि त्या पर्सनला जर समजा कास्करा सारखे डेरिव्हेटिव्ह दिले तर दॅट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायरियल सिच्युएशन. समजतंय सगळ्यांना? म्हणजे खूप स्ट्रॉंग ऍक्शन आहे ह्याची. कॉन्स्टिपेशन बरं करण्यासाठी जर दिलं तर त्या पर्सनला डायरिया होण्याचे चान्स असतात. देन व्हॉट आर द मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन? ऑल द स्टिम्युलंट पर्गेटिव्ह इज शोन मल्टिपल ऍक्शन. ओके, म्हणजे त्यांना इतकी स्ट्रॉंग ऍक्शन दाखवायची आहे त्यामुळे ते काय करतायत तर वेगळ्या वेगळ्या सायकलनी ऍक्ट करतात. व्हॉट इज द फर्स्ट? इट विल इरिटेट द इंटेस्टायनल म्युकोजा. क्लिअर? म्हणजे पहिल्या ऍक्शन मध्ये ते काय करतायत तर इंटेस्टायनल म्युकोजाला इरिटेट करतायत. ड्यू टू द इरिटेशन द इंटेस्टायनल म्युकोजा इन्क्रीजेस द मोटिलिटी आणि मोटिलिटी वाढवली आहे त्याच्यामुळे काय होतंय इझी ऑफ डिफिकेशन. फॉर एक्झाम्पल एखादा जर पाईप आहे आणि त्या पाईप मध्ये जर एखादा बॉल गेला आपण काय करतो तो पाईप जोर जोरामध्ये हलवतो, त्याला शेक करतो. का शेक करतो तर त्यातून तो बॉल बाहेर येण्यासाठी. सेम लाईक दॅट अवर बॉडी इज ऍक्टिंग. ते इंटेस्टाइन मधले जे फिगर्स मॅटर आहेत दॅट इट विल गिव्ह द मोर मोशन टू दॅट इंटेस्टाइन and that will be resulting into the increasing the or escaping the defecation. Then second action, it act on the mesenteric plexus resulting into the increasing the motility and ease of defecation. In third action, the stimulant purgative will altering the absorption and secretory activity of the mucosal cell. But it will prevent the absorption of the water from the feces and the water is itself accumulate inside the lumen. म्हणजे वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट जे नॉर्मल पर्सन मध्ये फिसेस मध्ये ऍब्सॉर्ब होते बॉडीमध्ये तर ते थांबवते स्टिम्युलंट पर्गेटिव्ह.
आणि त्यामुळे जे वॉटर, जे इलेक्ट्रोलाइट फूड मध्ये किंवा फिगल मॅटर मध्ये प्रेझेंट आहे तर तो ऍज इट इज राहतो आणि इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इझी डिफिकेशन. Then fourth action, it will inhibit the sodium potassium ATPase basolateral membrane of the villi, which will be responsible for the decrease the transport of the sodium and accumulation of the water inside the interstitium. Ultimate aim मुळे काय होतंय तर stool will become a soft and it will be easily defecate. All of you understood the four mechanism of the stimulant purgative. Stimulant purgative चे 4 action लक्षात आले आहेत. First action काय करताय? It will irritate the mucosa. Next action, it will act on the mesenteric plexus and both directly acting increasing the motility. And then next, it will alter the absorption pattern. Next, it will inhibit the sodium potassium ATPase basolateral membrane of the villi, and ultimate aim of this both is to decrease the transport of the sodium and responsible for the accumulation of the water inside the lumen. And once the water will retain in a lumen, it will become a stool soften and responsible for the ease of defecation. Everyone clear? लक्षात येते सगळ्यांना stimulant purgative. Then these are the various example of the stimulant type of purgative. But what are the disadvantage of the stimulant type of purgative? It will produce the allergic like reaction like skin rashes. Then it will be produces the Stevens-Jones syndrome. Also, it will having the morphological alteration of the colonic mucosa, and the mucosa becomes a more leaky. Clear? Because it is having the very much strong action. All of you understood? काय होऊ शकतं ह्याच्याने पर्सनला कॉन्स्टंटली डायरियल लाईक सिच्युएशन ऑब्झर्व होऊ शकते अँड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिकी कोलॉनिक म्युकोजा. जे म्युकोजा आहे तो लिकी टाइपचा प्रोड्यूस होऊ शकतो. व्हाय? ड्यू टू द इरिटेशन ॲक्शन. देन in that subclass, that is the anthraquinone glycoside, that is the imodine like derivative like a senna, the senna or quinoline like derivative, which will be unabsorption inside the intestinal small intestine and passage to the colon. म्हणजे anthraquinone like glycoside जे आहेत, imodines जे आहेत ते काय होत आहे तर स्मॉल इंटेस्टाइन मधनं अनअब्सॉर्बेबल आहे आणि ते पास होत आहेत. कुठे जात आहेत तर कोलॉन मध्ये जात आहेत. देन व्हेन इट विल एंटर इनटू द कोलॉन, the bacteria liberates its active anthrol form. म्हणजे जे काही anthraquinone glycosideचा जो ऍक्टिव्ह फॉर्म आहे अँथ्रॉल, तर ते बॅक्टेरिया कोलॉन मध्ये रिलीज करतात. इट विल ऍक्ट लोकली और एक्सक्रीटेड इन अ बाईल अँड शो द लक्झेटिव्ह ऍक्शन. आणि मग कोलॉन मध्ये गेल्यानंतर हे डेरिव्हेटिव्ह जेव्हा ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतात त्यावेळी ते काय करतात आपल्याला लक्झेटिव्ह ऍक्शन दाखवतात. एव्हरीवन क्लिअर? इमोडिन डेरिव्हेटिव्ह. Then what are the disadvantage of the imodine like derivative? It will produce the excessive purgative action and the cramp in some patient. Also, it will produce the skin rashes or fixed drug eruption. Means we are unable to fix the dose. म्हणजे सांगू नाही शकत आपण की आज 10 mg घ्यायचंय, उद्या 20 mg घेतलं तर काय होईल, किंवा आज 10 mg ला जर ऍक्शन दाखवते तर डेफिनेटली उद्या पण 10 mg ला ऍक्शन दाखवणार आहे हे आपण शुअरली सांगू शकत नाही. Then next, the regular use for the 4 to 12 month may causes the colonic atony. जर कंटिन्यू 4 महिन्यापासून ते 12 महिन्यापर्यंत जर आपण हे सेन्नाचे ग्लायकोसाइड घेतले तर त्याचा रिझल्ट काय होऊ शकतो तर इंटेस्टाइनलची परमिएबिलिटीच लॉस होऊ शकते. व्हाय? बिकॉज द कंटिन्युअस इरिटेशन टू द इंटेस्टाइनल म्युकोजा. Then next class, it is a 5-HT4 agonist prulocarpid drug. 5-HT4, these are the stimulant agent. हे कशाच्या अंडर येत आहेत तर स्टिम्युलंट एजंटच्या अंडर येत आहेत. त्यामुळे हे जे सगळे 4 क्लास आहेत ते काय करत असतील, इट विल स्टिम्युलेट द इंटेस्टाइन. ओके. देन व्हेन द अदर लक्झेटिव्ह एजंट आर फेल टू शो द ऍक्शन इन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन सिच्युएशन इन अ वुमेन, in such a condition the 5-HT4 agonists are used. Major of the time in western countries these are mostly preferred. This agent is having the highest affinity to 5-HT1B and the 5-HT1D type of receptor. Okay. Then pruclopride drug which act on the 5-HT4 receptor on the intrinsic neuron. It will be enhance the release of the excitatory transmitter of the acetylcholine. It will be causes the repulsive contraction in the ileum and the colon.
responsible for the passage of the colonic content and used in a treatment of irritating bowel syndrome. समजतंय सगळ्यांना? जे हे ड्रग आहे 5-HT4 अगोनिस्ट ते काय करतंय तर 5-HT च्या रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतंय. 5-HT4 रिसेप्टरला बाइंड झाल्यानंतर ते काय करतंय तर एनहान्सेस द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रान्समीटर ऍसिटाइलकोलिन. ऍसिटाइलकोलिनचा रिलीज करते. ऍसिटाइलकोलिन रिलीज झाल्याने काय होतंय तर ते ऍसिटाइलकोलिन इलियम आणि कोलॉन वरती जाऊन ऍक्ट होत आहे आणि ते कॉन्ट्रॅक्शन झालेले इलियम आणि कोलॉन आहेत त्यांचं रिलॅक्सेशन करते. एकदा रिलॅक्सेशन झाल्यानं जे कॉलनिक कंटेंट आहे इट विल गेट इझिली एस्केप फ्रॉम द बॉडी. एव्हरीवन क्लिअर? 5-HT4 कशी ऍक्शन दाखवते? इट विल रिलीज द ऍसिटाइलकोलिन. ऍसिटाइलकोलिन रिलीज झाल्यामुळे ते इलियम आणि कोलॉनला रिलॅक्स करते आणि दॅट विल बी इझिली पॅसेट ऑफ द feces from the body. But these are having the side effect like headache, dizziness, fatigue, and the abdominal pain or diarrhea-like situation. These are having the side effect. Then fourth class, it is a fixed oil. हे जे 4 क्लासेस बघतोय आपण मगाशीपासून ते कुणाच्या अंडर येतात तर स्टिम्युलंट टाइप ऑफ फॉर्गेटिव्ह. ओके. देन फोर्थ क्लास इट इज अ फिक्स्ड ऑइल. एक्झाम्पल इज कॅस्टर ऑइल. The castor oil, it is a bland vegetable oil obtained from the seeds of Ricinus communis. Okay, Ricinus communis चे सीड आहेत त्याच्यापासून आपण काय करू शकतो तर castor oil extract करतोय. These are having the various ricinoleic acid and the fatty acid derivative. The primary action which is decreases the intestinal absorption of the water and the electrolyte. The primary action काय castor oil ची तर वॉटर आणि जे इलेक्ट्रोलाइट आहेत त्याचं ऍब्सॉर्प्शन डिक्रीज करायचं. वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. व्हेन एनी पर्सन इज टेकन द कॅस्टर ऑइल इट विल हायड्रोलाइज्ड इन अ इलियम बाय द लायपेज. इलियम मध्ये जे लायपेज एन्झाईम असतात त्याच्यातनं कॅस्टर ऑइलचं हायड्रोलिसिस होतं. into after the hydrolysis of the castor oil we'll get the two products, that is the ricinoleic acid and the glycerol. That two agents will irritate the mucosa, and due to the irritation of the mucosa it causes the stimulation of the intestinal contraction, and once there is a forceful intestinal contraction helpful for the forceful defecation. Understood everyone? म्हणजे इंटेस्टाइनचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते जास्त वाढवतोय, आणि जेवढं फोर्सफुल कॉन्ट्रॅक्शन होईल तेवढं काय होणार आहे, फोर्सफुल जे फूड किंवा जे स्टूल अक्युमुलेट झालं इंटेस्टाइन मध्ये ते फोर्सफुली काय होणार आहे, बाहेर येणार आहे. एव्हरीवन क्लिअर? कॅस्टर ऑइल ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? देन what are the disadvantage? The castor oil like compound which causes the destruction of the villi, म्हणजे जे स्ट्रक्चर आहे आपल्या इंटेस्टाइनचं तर ते इंटेस्टाइनचं स्ट्रक्चर डॅमेज करू शकतं. का तर एकदम फोर्सफुली कॉन्ट्रॅक्शन मुळे. देन another side effect like unpalatability, frequent cramp is observed. Then it may produces the dehydration after the constipation. म्हणजे कॉन्स्टिपेशन तर पर्सनचं बरं होईल पण त्याच्यानंतर त्या पर्सनला डिहायड्रेशन लाईक कंडिशन त्याला ऑब्झर्व होऊ शकते. अँड देर इज अ forceful contraction is observed resulting into the intestinal damage of the mucosa. It is one of the serious side effect. Then last class, it is a osmotic purgative. Osmotic purgative that are not absorbed in, it is a majorly fourth class of the all major classification. Then these are the agent which is not absorbed inside the intestine but they retain the water by the osmotic action. म्हणजे जे बॉडीचं ऑस्मोसिस प्रोसेस आहे त्या ऑस्मोसिस प्रोसेसला हॅम्पर केल्यामुळं जे काही वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट फूड मधनं ऍब्सॉर्ब होते बॉडीकडे ती प्रोसेस थांबते, आणि त्यामुळे जे फूड आणि इलेक्ट्रोलाइट आहेत ते स्टूल मध्ये ऍज इट इज ठेवले जातात, आणि दॅट विल बी रिझल्टिंग इन टू द इन्क्रीजिंग द bulk of that food or bulk of that feces, and easily evacuation of the feces is advised. But when that osmotic purgative is taken into the large quantity, चुकून एखाद्या माणसाकडनं लार्ज क्वांटिटी ऍब्सॉर्ब जर इनटेक झाली तर दॅट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॅम्परिंग ऑफ द ऑस्मोटिक मेकॅनिझम परमनंटली. म्हणजे बॉडीचं जे ऑस्मोटिकचं मेकॅनिझम आहे ते परमनंटली अफेक्ट होऊ शकतं, आणि दॅट पर्सन इज रिझल्टिंग इन टू द डेथ लाईक सिच्युएशन. म्हणजे इतकी सिव्हिअरिटी होऊ शकते त्या केसमध्ये. देन व्हॉट इज द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द ऑस्मोटिक पर्गेटिव्ह? जर ऑस्मोटिकचा पर्गेटिव्ह जे आहेत त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन काय काय तर मॅग्नेशियम साल्ट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द रेनल इनसफिशियन्सी पेशंट अँड द CHF लाईक पर्सन.
The repetitive dose of the saline purgative may causes the fluid and the electrolyte imbalance. Then next, saline purgative are not used for nowadays in a treatment because it causes the inconvenience to patient or may produce the watery stool after the constipation. म्हणजे एकतर त्या माणूस कॉन्स्टिपेशन पासून बरं व्हायसाठी ट्रीटमेंट घेते आणि जर त्याला डायरिया झाला तर त्याला चालेल का? नो. सो इट इज नॉट मच मोर फॉलोड नाउअडेज. देन it will be preferred when any person is suffered from the सर्जरी और द कॉलनिस्कोपी. म्हणजे जर एखाद्या पर्सनची कोलॉनची सर्जरी करायची असेल किंवा कॉलनिस्कोपी सारखं ऑब्झर्वेशन करायचं असेल तर त्या केसमध्ये काय होऊ शकतं तर जे काय ऑस्मोटिक पर्गेटिव्ह आहेत ते यूज होऊ शकतात. एव्हरीवन क्लिअर? सगळ्यांना समजतायत 4 क्लास जे मगाशी पासून आपण शिकलोय ते. देन व्हॉट आर द चॉईस अँड यूज ऑफ द पर्गेटिव्ह. म्हणजे एखादा माणूस आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्या अवतीभोवती भरपूर लोक असतात, दीज आर सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन. देन विच पर्गेटिव्ह वी हॅव टू यूज, म्हणजे कुठल्या बेसिसवर पर्गेटिव्ह सिलेक्ट करायचा. एव्हरीवन क्लिअर? किंवा कधी यूज करायचा पर्गेटिव्ह. प्रत्येकाला कॉन्स्टिपेशन झाला की लगेच त्याला पर्गेटिव्ह द्यायचं का? दॅट चॉईस वी विल स्टडी हिअर. द लक्झेटिव्ह आर द इम्पॉर्टंट and their harmfulness depends upon their value in the medicine. म्हणजे आपण त्या पर्सनला बरं करण्यासाठी देतोय आणि त्याच पेशंटला त्याचे काही सिरियस इफेक्ट दिसले तर चालेल का? नो. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सिलेक्ट द पर्गेटिव्ह. द मोस्ट ऑफ द ऑल लक्झेटिव्ह आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द अनडायग्नोज्ड ॲब्डॉमिनल पेन, कोलिएक अँड द वॉमिटिंग. म्हणजे जर आपल्याला माहित नाहीये त्या पर्सनला का पेन होतंय, नुसतं पोटात दुखतंय म्हणजे फूड इंडायजेशन आहे आणि लगेच त्याला लक्झेटिव्ह दिले तर चालणार नाही. अनडायग्नोज्ड ॲब्डॉमिनल पेनच्या केसमध्ये आपण डायरेक्टली त्या पर्सनला पर्गेटिव्ह किंवा लक्झेटिव्ह देऊ शकत नाही. नेक्स्ट, एनी सेकंडरी कॉन्स्टिपेशन सिच्युएशन लाईक हायपोथायरॉइडिझम, हायपरथायरॉइडिझम, हायपरकॅल्सिमिया, मॅलिग्नन्सी लाईक सिच्युएशन, ओके, और अँटीहिस्टॅमिनिक्स लाईक कंडिशन. म्हणजे एखाद्या पर्सनला वेगळाच डिसीज झालाय आणि त्या वेगळ्या डिसीज मुळे त्याला कॉन्स्टिपेशन होते. हायपोथायरॉइडिझम झालाय त्याला किंवा कॅन्सर झालाय कोलॉनचा आणि त्यामुळे त्या पर्सनला कॉन्स्टिपेशन होते आणि आपल्याला काय वाटतं त्याला कॉन्स्टिपेशन होते म्हणून डिरेक्टली त्या केसमध्ये आपण पर्गेटिव्ह द्यायचं नाही. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? देन व्हॉट आर द यूज ऑफ पर्गेटिव्ह. कधी यूज करायचं पर्गेटिव्ह, कुठल्या केसमध्ये यूज करायचं? फर्स्ट, इन द केस ऑफ फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन मीन्स अ स्टूल फ्रिक्वेन्सी ऑफ वन्स इन अ 2 days. ओके, 2 to 3 times per day is considered as a different individual. All of you understood? म्हणजे 2 दिवसात एक वेळेस जर इव्हॅक्युएशन होत असेल किंवा एका दिवसात त्या पर्सनला 2 ते 3 टाइम्स इव्हॅक्युएशन असल्यासारखं वाटत असेल बट होत नसेल तर त्या पर्सनला काय म्हणतो आपण? डिफरंट इंडिव्हिज्युअल म्हणून पकडतो त्या केसला. आणि दॅट पर्सन मे गिवन द पर्गेटिव्ह लाईक कंडिशन. समटाइम्स देयर इज अ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, देन समटाइम्स देयर इज अ स्लगिश बॉवेल. स्लगिश बॉवेल इज नथिंग बट द अटोनिक कॉन्स्टिपेशन, म्हणजे त्या पर्सनच्या इंटेस्टाईनला मुवमेंटच नसते. दॅट टाइम वी आर गिवन द लक्झेटिव्ह लाईक डेरिव्हेटिव्ह. देन इन सम बेड रिडन पेशंट, फॉर एक्झाम्पल मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन, स्ट्रोक, फ्रॅक्चर और पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेशंट आर नॉट मुव्हिंग हिअर अँड देअर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? म्हणजे असे पेशंट आहेत ज्यांचं ऑपरेशन झालंय, त्यांना हार्ट अटॅक आलाय किंवा स्ट्रोक आलाय किंवा त्यांचा फ्रॅक्चर झालाय पायाला, तर ते मुवमेंट करतील का? नो. And due to that there is a no any movement, there is no food passages takes place. म्हणजे त्यांनी खाल्लेलं फूड आहे ते पुढे मूव्हच नाही होत. का नाही मूव्ह होत? का तर त्यांना स्वतःला मुवमेंट नाहीये. तर त्या केसमध्ये त्या पर्सनला काय होऊ शकतं तर कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होऊ शकतं. इन सच केसेस देर इज अ नीड टू गिव्ह द लक्झेटिव्ह एजंट. इन दॅट केसेस लिक्विड पॅराफिन, लॅक्युलोज आर एजंट विच आर युज्ड ॲज अ लक्झेटिव्ह. All of you clear? Then next, to avoid the straining of the stool like a heart disease, eye surgery and piles or anal surgery. Okay, means in some condition when there is a total empty of the GIT is needed like various pile surgery, fissure surgery or the anal surgery. In such cases we are giving the laxative that patient. Then fourth, preparation of the bowel for the surgery. जर आपल्याला एक्सरे करायचा आहे किंवा कोलोनोस्कोपी करायची आहे तर त्या केसमध्ये त्या पर्सनचं बॉवेल एम्प्टी असणं इम्पॉर्टंट आहे. सो इन सच केसेस वी आर गिव्हिंग द पर्गेटिव्ह. आफ्टर द सेंटर एन्थाल्मेंटिक्स,
सम अँथाल्मेंटिक्स मे कॉजेस द पॅरालिसिस ऑफ द वोंड. म्हणजे जे पोटामध्ये जंत होतात तर ते जंत बरे करण्यासाठी आपण काय करतोय किंवा ते जंत किल करण्यासाठी आपण वेगळे वेगळे अँटी हेल्मेंटिक ड्रग्स यूज करणार आहे. त्या अँटी हेल्मेंटिकने जे किल झालेले वर्म्स आहेत ते इव्हॅक्युएट करण्यासाठी आपण अँटी हेल्मेंटिक्स आर कंबाइंड विथ द सलाइन कॅथार्टिक्स. ओके. देन इन सम केस ऑफ फूड पॉइझनिंग, sometimes there is a food poisoning which takes place, then to remove that food from the intestinal tract we are giving the strong purgative agent. क्लिअर? कुठल्या केसमध्ये पर्गेटिव्ह द्यायचं नाही आणि कुठल्या केसमध्ये पर्गेटिव्ह द्यायचं, एव्हरीवन क्लिअर? समजतंय सगळ्यांना? लक्षात आलंय? then next or last part, that is a purgative abuse. That is majorly we saw one of the fifth individual. म्हणजे जर 5-6 माणसं पकडली तर त्या 5 आपल्या घरामध्ये 5-6 जणांपैकी एक पर्सन असा असतो that person is suffering from the purgative abuse and it is not easily diagnosable. Means many of the persons are needs to take the purgative regularly and this may reflection of the psychological problem. म्हणजे एखाद्या पर्सनला तात्पुरतं डॉक्टरनी पर्गेटिव्ह प्रिस्क्राईब केलेलं असतं आणि एकदा घेतल्यानंतर त्याला परत असं फील व्हायला लागतं की ते घेतल्याशिवाय that person is not able to efficace the feces. Okay, and in such cases that person is suffered from the purgative abuse. The other use of the purgative usually for the bowel evacuation at the time of colonic files for the proper movement, and that is start the taking the person that drug normally regularly and then it will be causes the purgative abuse. The chronic use of the purgative is mostly discouraged and that purgative habit form and it is very difficult to break. म्हणजे एकदा एका माणसाने जर पर्गेटिव्ह घ्यायला स्टार्ट केलं तर त्याला ती कंटिन्युअसची सवय लागती आणि जर ते ब्रेक करायचं असेल तर ते खूप अवघड आहे आपल्या केसमध्ये. आणि जर डेंजरस पर्गेटिव्ह अब्यूज आर म्हणजे जर सपोज एखाद्या पर्सनला तरी पण जबरदस्तीने आपण बंद करायला लावलं तर बॉडी इज ऑल्सो शोईंग द व्हेरियस साइन्स like a flares of the intestinal pathology, rupture of the appendix, then the fluid and the electrolyte imbalance is observed. Sometimes there is a malabsorption syndrome because as the we are taken the food, it will get easily escape from the body and there is a no absorption of the nutrition is takes place and at that time the person is suffering from the malabsorption. Sometimes there is a protein losing enteropathy and the spastic colitis. All of you understood? एवढे सगळे सिरियस इफेक्ट होऊ शकतात. सो वी हॅव टू टर्मिनेट दॅट पर्सन फ्रॉम द डेली टेकन द लक्झेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह. समजतंय? इथं आपला रोल आहे फार्मसिस्टचा की जर एक पर्सन कंटिन्युअसली जर पर्गेटिव्ह घेत असेल तर त्याला प्रॉपर कंडिशनने आपण त्याला इनहिबिट करू शकतो. एव्हरीवन क्लिअर? हिअर वी कम्प्लिटेड अवर दिस बिट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सगळ्यांना समजलंय? लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? Anyone have any doubt? Any doubt is there? Any point is not clear? Anyone?